हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीस अंदर हूँ आप धोरण 10 विद्यार्थीओं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विडियोनी अंदर गाला असाइनमेंट प्रश्नपत्र 6 અને તમારો છેલ્લો પ્રશ્નપત્ર અને જેનો સેક્શન આપણે એ સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છે। જો તમે આ વિડીયો જોતા હોય તો આગળ મેં ગાલા અસાઇનમેન્ટ પ્રશ્નપત્ર 1 થી 5 ના સેક્શન એ વિભાગ એ મેં અપલોડ કરેલા છે। तो एनी अंदर जे भी अमुक एवा टॉपिक अमुक एवा नीति नियमों बीजू जो प्रश्न आवे छे एने रिलेटेड बीजा कया कया प्रश्न पूछाई शके छे आ तमामनो मैं पॉइंट टू पॉइंट शांतिथी तमने समझण पड़े ए रीता दरेक वस्तु में समझायेली छे। तो आ विडियो जोता हो तो एक बार एने अवश्य जोता आवजो, केम एना घणा बधा एवा टॉपिक आनी अंदर रिविजन थशे। बीजू के हूँ तमने पॉइंट टू पॉइंट समझावुं छुं एम कि तमे विडियो पाछळ जे तमारो कीमती टाइम इन्वेस्टमेंट करो छो कि एना बदलामां तमने प्रश्न जोया पछी एने रिलेटिव कोई प्रश्न आवे छे ए पण हूँ तमने समजावुं छुं एम। तो एक्जामनी अंदर मैक्सिमम तमने मार्च 2024 नी अंदर हेल्प थाय एवो मारो टार्गेट छे। चलो आज आ विडियोनी अंदर आपणे प्रश्नपत्र 6 नो सेक्शन ए जोईशुं एम। बीजू विडियो पर के चैनल पर नवा होय तो सौथी पहला चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर देजो और विडियो ने लाइक करी देजो एम। चलो जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर 1। एक समीकरण 2x + 4y + 10 = 0 होय तो अहीं आपणे एक समीकरण आपेलुं छे 2x + 4y + 10 = 0 होय अने 6x - 12y + 2 = 0 ने खाली जग्या उकेल मळे तो आपणे एम कहे कि आ बे समीकरणना उकेल अनन्य उकेल मळशे। बी नी अंदर कहे बराबर 2 उकेल मळशे, अनंत उकेल मळशे के उकेल ना मळे। विद्यार्थी मित्रों, आ टाइपना क्वेश्चन आपणे ऑलरेडी आगळना प्रश्नपत्रनी अंदर सॉल्व कर्या हता। तो एना माटे आपणे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आपणे चेक करवुं पड़शे एम। चलो हडो तो आपणे समीकरणनी अंदर आ रीतना आपणे पहेला लखीए कई रीतना a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2 आ लखीने आपणे चेक करीशुं त्यारे आपणे दाखलामां खबर पड़शे। चलो बंने समीकरण x ना सहगुणक ने कहेवाय a, y ना सहगुणक ने कहेवाय b अने छेल्ले आले एने कहेवाय c। तो आ छे आपणो a1, तो आ छे आपणो a2, आ आपणो b1, आ आपणो b2 अने आ आपणो c1 अने आ आपणो c2 एम। तो अहींया a1 b1 c1, अहींया a2 b2 c2 एम। ओके b2 ओके। चलो a1 केटलो छे 2, a2 केटलो छे 6 तो अहींया 2/6 आगळ। चलो b1 केटलो छे 4 अने b2 केटलो छे -12 बीजू निशानी साथे लेजो। चलो b1 केटलो छे 4 तो b1 नी जगह 4 लखूं। चलो b2 केटला छे -12 केटला छे -12 बराबर c1। चलो c1 केटलो छे अहींया c1 छे तमारो केटलो 10 तो अहींया लखी दो 10 अने c2 केटलो छे तमारो 2। चलो हवे डिवाइड करी दईशुं एम। तो अहींया भाग चाल छे अहींया 2 तरी 6 2 उडी गया, अहींया केटला वच्चे 3, अहींया 4 तरी 12 आना भाग पड़े 12 ना 4 तरी 12 तो अहींयाथी 4 उड़ी गया तो अहींया केटला वच्चे 3 वच्चे, केटला वच्चे 3 वच्चे। चलो जे वधे ए लखी नाखूं। चलो ऊपर कई ना वधे केटला वच्चे 1। चलो बराबर अहींया केटला वध्या 1 अने -3 केटला छे -3 बराबर केटला वध्या छे 10/2। तमे जो आ बंने कंडीशन समान थती नथी तो मैं अहींया एवुं लखी शकूं छुं 1/3। हवे आ जो 1/3 अने आ पण 1/3 छे पण आ प्लस में छे ने आ शेमां छे माइनस में छे तो आ बंने पहेला सरखा नहीं थता तो 1/3 नॉट इक्वल टू 1/3 बराबर है। आ बंने समान थता नथी एम। पण तीजू बी तमे जोई शको छो आ पण समान नथी थतुं एम, पण एने आपणे लखवानी जरूर नथी। आपणे पहेलाथी आपणा दाखलानो जवाब आवे आ पण समान नथी थतुं एम बराबर है। तो आ शुं छे 10/2 बराबर है। 10/2 ने नानुं करो केटला थई जशे 5 थई जशे एम जो तमारे करवुं होय तो एम। आना बराबर 5। हवे तमे जो एक पण समीकरण सरखुं थतुं नथी। हवे समीकरण सरखुं ना थाय तो आने आपणे पहेली कंडीशन हती कदाच a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 અને નોટ ઇક્વલ ટુ c1/c2 આ ટાઈપનું આપણું સમીકરણ થાય છે c1/c2 અને આ બંને સરખા ના થાય બરાબર। a1/a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2 આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે કે આ આપણી કઈ રેખા હશે? આપણી છેદતી રેખા હશે। કઈ રેખા હશે? છેદતી રેખા હશે। આ સમીકરણ આપણું કઈ રેખાનું છે? છેદતી રેખાનું। કઈ છેદતી રેખા? છેદતી રેખા એટલે આમથી આમ બરાબર છે।
કોઈ એક જ બિંદુએ છેદે તો આ છેદતી રેખા છે અને જ્યારે તમારી છેદતી રેખા હોય તો એના તમને ઉકેલ કેવા મળશે વિદ્યાર્થીઓ? એના અનન્ય ઉકેલ મળશે. કેવા ઉકેલ મળશે? અનન્ય ઉકેલ મળે એમ. આના કેવા ઉકેલ મળશે તમને? અનન્ય ઉકેલ મળશે કે a1/a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2 આવી જાય. પહેલા બંને સમાન નથી. તમે જુઓ આ બંને પહેલા સમાન નથી થતા, એટલા માટે અહીંયા તમારી છેદતી રેખાનું સમીકરણ આવશે અને છેદતી રેખા એટલે અહીંયા તમે જુઓ એક જ બિંદુમાં છેદે છે અને જ્યારે આવું થાય બંને પહેલા સમાન ન થાય તો એના ઉકેલ કેવા હોય? અનન્ય ઉકેલ મળશે એમ. તો આ બંને સમીકરણના ઉકેલ કેવા મળશે તમને? અનન્ય ઉકેલ મળશે. તો તમારો જવાબ થશે એ. કયા? અનન્ય ઉકેલ એમ. બીજું આને રિલેટેડ બીજા પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, જે આગળના પ્રશ્નની અંદર મેં દરેક વસ્તુ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ તમને સમજાયેલું છે અને આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન 100% પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે, એટલે તૈયાર કરી લેજો એમ. આગળના પ્રશ્નપત્રની અંદર દરેક સમીકરણ મેં પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સમજાયા છે, રિલેટેડ ક્વેશ્ચન બી એમ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર આપણે જઈએ એના પછી 2 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર શું વાત કરે છે? અહીંયા કહે છે જો સમીકરણ 6x² માઇનસ kx પ્લસ 2 6x² માઇનસ kx પ્લસ 2 બરાબર 0 હોય અને એનો વિવેચક કેટલો છે? 1. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો વિવેચક શું? વિવેચક. તો વિવેચકને શું કહેવાય? ડી. વિવેચકને કહેવાય ડી. તો તમને ડી કેટલો આપેલો છે? 1 આપેલો છે. વિવેચકને કહેવાય ડી. તો k ની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. શું કહે છે? k ની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. તો આપણે દાખલાની અંદર શું શોધવાનો છે? k. બરોબર છે. હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા તમને દાખલામાં વિવેચક આપેલો છે. શું આપેલો છે? વિવેચક આપેલો છે. તો આપણે વિવેચકનું સૂત્ર મૂકવું પડશે અને વિવેચકના સૂત્ર મૂક્યા પહેલાં આપણે દાખલાની અંદર abcની કિંમત લાવવી પડશે. ચલો આપણું દ્વિઘાત બહુપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે ax² પ્લસ bx પ્લસ c. તો આને હું હરખાવું એમ ax² પ્લસ bx પ્લસ c. ચલો તો x ના વર્ગના બાજુમાં a ની કિંમત તો a બરાબર કેટલા હશે? 6 હશે. બીજું x ના બાજુમાં b ની કિંમત તો b ની કિંમત કેટલી છે? b ની કિંમત છે -k. તો b બરાબર કેટલા છે? -k. અને બીજું c ની કિંમત કેટલી છે? +2. તો c બરાબર કેટલા છે? +2. હવે એક કામ કરી લઈએ. આપણો વિવેચક આપેલો છે તો વિવેચકનું સૂત્ર મૂકી જઈએ. વિવેચકને કહેવાય છે d. શું કહેવાય છે? d. અને આ d નું સૂત્ર શું છે? b² - 4ac. d નું સૂત્ર શું છે? b² - 4ac. ચલો હવે એક કામ કરી દઈએ. તમને દાખલાની અંદર વિવેચક કેટલો આપેલો છે? 1. આ ડી બરાબર તમને આપેલા છે. જુઓ તમે આ વિવેચક ડી ની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 1. તો અહીંયા મૂકી દો કેટલા? વિવેચક ડી ની કિંમત 1. ચલો b². તો અહીંયા તમને b² એટલે b ની જગ્યાએ શું આપેલા છે? k. તો b ની જગ્યાએ કૌંસમાં મૂકી દઉં -k એનો સ્ક્વેર માઇનસ 4ac. તો 4. બીજું ગુણાકારનો સંબંધ છે કૌંસમાં a કેટલો છે? 6 અને ત્રીજા નંબરમાં છે c અને c કેટલો છે તમારો? 2. ચલો હવે એક એમના એમ બરાબર. હવે તમે જુઓ આ k માઇનસમાં છે અને ઉપર ઘાત બેકી છે. ઉપર ઘાત બેકી હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, હા કે ના? હા. તો અહીંયા k નો સ્ક્વેર આવશે પણ જુઓ પ્લસની અંદર, કારણ ઘાત બેકી હોય, માઇનસ હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. અને માઇનસ 6 ચોક 24 અને 24 દૂના 48. 24 દૂના 48. 6 ચોક 24 24 દૂસ 48. ચલો હવે એક કામ કરી દઈએ આપણે. k વાળું પદ એક બાજુ રાખું અને હવે અચળ પદ એક બાજુ ભેગા કરી લઉં. ચલો 1 અને 48 એક જેવા પદ છે તો એક કામ કરી લઉં એમ. આ 48 માઇનસમાં છે એને બરાબરની આ બાજુ લઈ જો પ્લસ થઈ જશે એમ. તો 1. ચલો 48 માઇનસમાં છે એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જો પ્લસ થઈ જશે. તો 1 + 48 બરાબર k નો સ્ક્વેર. શું? k નો સ્ક્વેર. ચલો હવે 48માં એક ઉમેરો કેટલા થઈ જાય? 49 બરાબર k નો સ્ક્વેર. બરાબર છે. હવે એક કામ કરો, આપણે k ની કિંમત જોઈએ છે. કોની? k ની કિંમત જોઈએ છે. અહીંયા k ના સ્ક્વેરની કિંમત છે. તો એક કામ કરો, આ 49 કોનો સ્ક્વેર છે? 7 નો સ્ક્વેર છે. કોનો સ્ક્વેર છે? 7 નો સ્ક્વેર છે. તો 7 નો સ્ક્વેર બરાબર k નો સ્ક્વેર. પણ યાદ રાખજો અહીંયા આ જે 49 એ ±7 નો સ્ક્વેર હશે. કોનો છે? ±7 નો સ્ક્વેર હશે. સમજાવું છું કેમ એમ. ચલો અહીંયા બે બાજુ વર્ગ ઉડી ગયા તો અહીંયા કેટલા વધશે? 7 સેવા ± બરાબર k નો સ્ક્વેર. જુઓ k નો સ્ક્વેર. બીજું તો અહીંયા આપણો જવાબ સોરી બે બાજુથી વર્ગ ઉડી ગયા તો અહીંયા k જ વધશે. તો k બરાબર કેટલા આવશે? 7 ± બરાબર છે. હવે તમને એક વસ્તુ સમજાવું કે અહીંયા ચમ જવાબ ±7 આવ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલા માટે આવ્યો તો હું તમને સમજાવું એમ. હું એમ કહું -7 નો વર્ગ. શું? -7 નો વર્ગ. તો એનો મતલબ કેટલા થાય? -7 નો વર્ગ. -7 ગુણ્યા -7 તો -7 સીધું 49. તો અહીંયા +49 થાય છે.
માઇનસ માઇનસ બે ચિહ્ન હોય તો ગુણાકારની અંદર પ્લસ થઈ જાય. હવે હું એમ કહું બીજા નંબરની અંદર +7નો વર્ગ કરું તો 7 × 7 તો એ પણ કેટલા થાય છે 49 થાય છે. તો એનો મતલબ એવો થાય -7નો વર્ગ કરું કે +7નો વર્ગ કરું તો 49 થાય છે. તો બની શકે છે આ 49 એ કદાચ +7નો પણ વર્ગ હોઈ શકે કે -7નો વર્ગ હોઈ શકે. એટલા માટે કે બરાબર એકલા 7 નહીં +-7. તો આપણો જવાબ તમને આપેલો છે. તમે જુઓ એમ જો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી ભૂલ કરે છે આ 7 છે -7 છે એટલા માટે અહીંયા તમારો જવાબ શું આવશે સી ની અંદર આપેલો છે બરાબર છે +-7 સી બરાબર છે. તો અહીંયા આપણો જવાબ થશે +-7. ચલો થશે +-7 એમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ આગળના ક્વેશ્ચનની અંદર જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3ની અંદર શું કહે છે આપણે જોઈએ જો 2x + 1, 13, 5x - 3 એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય. ક્રમિક પદ એટલે એક પછી બીજું પદ આવતું હોય. શું ક્રમિક એટલે એક પછી બીજું પદ એટલે મૂળ આ બધા પદો ક્રમિક છે. ક્રમિક એટલે A1, A2, A3, A4 એને કહેવાય ક્રમિક એટલે બધા ક્રમમાં આપેલા. તો પહેલો A1 જ હશે, બીજો A2 હશે, ત્રીજો A3 હશે એ રીતના એમ. તો હવે એમ કહે છે કે K બરાબર કેટલા. શું કહે છે K બરાબર કેટલા એમ. તો હવે આની ગણતરી કઈ રીતના કરીશું તો એક કામ કરો ક્રમિક છે તો આ આપણો A1 હશે, આ આપણો A2 હશે અને આ આપણો A3 હશે. જ્યારે પણ તમને ક્રમિક કે તો એક કામ કરો આપણે સામાન્ય તફાવત ડીમાં શું કરતા હતા બીજા પદમાંથી પ્રથમ પદ બાદ કરતા હતા હા કે ના. હા તો એક કામ કરી લઈએ અહીંયા A2 - A1 બરાબર ક્રમિક છે. શું છે ક્રમિક છે એટલા માટે A2 - A1 બરાબર. હજી તફાવત શોધવા માટે આપણે શું કરતા હતા તો A3 - A2 શું કરતા હતા A3 - A2 એમ બરાબર છે. જ્યારે ક્રમિક આપેલા હોય ત્યારે બીજા પદમાંથી પ્રથમ પદ બાદ થાય અને ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ થાય. હજી ચોથું હોત તો A4 - A3, પાંચમું હોત તો A4 - A5 - A4. ચલો હવે કામ કરો કિંમત મૂકી જો A2. ચલો A2 કેટલો છે અહીંયા 13 બરાબર. A2 તમને 13 આપેલો છે. બીજું પદ કેટલું છે 13. ચલો A1 કેટલો છે 2K + 1 શું કહે છે 2K + 1 2K શું કુકે ભણવાનું છે કશું નહીં કેવું બરાબર છે. ચલો બીજો હવે ખાસ આ પદ છે સંખ્યા નથી અને બીજું બારે માઇનસ નિશાની છે એટલા માટે હંમેશા કૌંસમાં આવશે. કેમ કૌંસ ખોલી દઈએ તો નિશાની ચેન્જ થઈ જાય એમ. તો અહીંયા A1 કેટલો છે 2K + 1. કેમ આવું લખ્યું કેમ કે આખું પદ છે અને બારી નિશાની માઇનસ હોય ત્યારે અંદરનું પદ કૌંસમાં લખવું પડે કારણ કૌંસ ખોલેલી નિશાની બદલાઈ જાય. ચલો A3 કેટલો છે અહીંયા A3 છે 5K - 3 A3 છે 5K - 3 અને A2 તો નિયમના માઇનસ અને A2 કેટલો આપેલો છે તમને 13 આપેલો છે તો અહીંયા મૂકી દો 13 એમ. બસ કશું નવું નથી કર્યું. A2ની કિંમત મૂકી છે બરાબર જે તમને આપેલી હતી મૂળ દરેકની કિંમત મૂકી છે. A2 - A1 A3 - A2 કિંમત મૂકી દીધી છે. ચલો હવે એક કામ કરો 13 એમના એમ. ચલો આ કૌંસ ખોલી દઉં. હવે કૌંસ ખોલો બારી નિશાની માઇનસ હોય તો અંદરના પદની નિશાની બદલાઈ જાય. હું નથી કહેતો તમારું મેથ્સ કહે છે. ચલો હડો તો 2K એમના એમ. બીજું આ 1 પ્લસમાં છે પણ બારી નિશાની માઇનસ હોવાથી તે એક ચવા થઈ જશે માઇનસ થઈ જશે બરાબર. હવે તમે જુઓ એમ આ 5K તો એમના એમ રહેશે પણ તમે જુઓ આ 3 અને 13 આ બેનું સાદરૂપ આપી શકાય. બંને માઇનસ સરવાળો થાય બરાબર. બંને માઇનસ શું થાય સરવાળો. તો 13 માઇનસમાં છે 3 માઇનસમાં તો 13 + 3 એટલે કેટલા -16 કેટલા -16 પંચેવા નિશાની માઇનસ બે માઇનસ હોય તો સરવાળો કરવાનો નિશાની કઈ મૂકવાની માઇનસ મૂકવાની. ચલો હવે શું કામ કરીશું બરાબર છે. હજી એક કામ થાય એવું છે તમે જુઓ એમ ખાસ આ 13 અને 1 આ બેનું સાદુરૂપ અપાય એવું છે કે બંને ચલ સંખ્યાવાળા પદ છે. 13 પ્લસમાં છે 1 માઇનસમાં છે તો એક કામ કરો 13ની અંદરથી 1 બાદ કરી નાખો કેટલા વધે 12 વધે. 13 પ્લસમાં છે 1 માઇનસમાં છે તો મોટા પદની નિશાની તો 13માંથી 1 બાદ કરું કેટલા આવશે અહીંયા 12 આવશે. કેટલા આવશે 12 અને 12 માઇનસ કેટલા છે 2K 12 - 2K બરાબર 5K - 16. હવે એક કામ કરી લઈએ આપણે K વાળા પદ એક બાજુ રાખો અને સંખ્યાવાળા પદ એક બાજુ. તો આ 12 અને 16 એ સંખ્યાવાળા પદ છે અને 2K અને 5K તો K વાળા પદ એક બાજુ રાખું બરાબરની અને સંખ્યાવાળા પદ એક બાજુ તો 12 ને એમ રાખું 12. હવે એક કામ કરો આ 16 માઇનસમાં છે 16 શેમાં છે અહીંયા માઇનસમાં છે બરાબરની પેલી બાજુ લઈ શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જાય +16 બરાબર. હવે એક કામ કરો 5K એમના એમ છે તો 5K એમના એમ. હવે નેક્સ્ટ આ 2K શેમાં છે માઇનસમાં છે એ બરાબરની આ બાજુ શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જાય તો 2K. ચલો 12 માં 16 નાખું તો 12 ને 2 અહીંયા
18 18 ને 28 કેટલા થઈ જશે 28। ચલો 5k અને 2k તો 5 અને 2 7k બંનેનો સરવાળો થઈ જશે। હવે એક કામ કરો બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ આવશે તો 28 આ 7 ગુણાકારમાં છે એ સામે શું થશે ભાગાકારમાં થઈ જશે। ચલો બરાબર k ભાગ ચાલે છે 7 ચોક 28 કેટલા 7 ચોક 28 તો અહીંયા 4 બરાબર k માટે k બરાબર 4 તો k ની કિંમત કેટલી આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 આવશે। તો અહીંયા k બરાબર કેટલા આવશે 4 જે તમને જવાબની અંદર B ફોર બહુચરાજી B ફોર બોમ્બેની અંદર તમને આપેલા છે જવાબની અંદર 4 એમ। બસ શાંતિથી સાદુરૂપ આપવાનું છે। જ્યારે ક્રમિક પદો આપેલા હોય તો એવા સંજોગોની અંદર તમે બંનેને સામે સામે બરાબર કરીને લખી શકો છો કે a2 - a1 બરાબર a3 - a2 કારણ સમાંતર શ્રેણીની અંદર સામાન્ય તફાવત સરખો જ હોય કારણ કે આ સમાંતર શ્રેણી છે તો a2 થી a1 માઇનસ કરું બરાબર a3 થી a2 માઇનસ કરું આ બંનેનો સામાન્ય તફાવત સરખો જ આવે કારણ કે આ સમાંતર શ્રેણી છે તો સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદ આપે તમે આ રીતના લખી શકો છો એમ। ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઉપર। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ની અંદર શું કહે છે બિંદુ 6 અને 2 નું x અક્ષથી લંબ અંતર ખાલી જગ્યા થાય। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बराबर है। एक्स अक्ष के शू के एक्स अक्ष हवे अहींया हूँ एम कहूँ आ 6 અને 2 आपेला है शू है बिंदु खास आज 6,2 आपेला है तो पहलो आपणो एक्स होय बराबर है और बीजो आपणो वाय होय शू होय पहलो आपणो एक्स होय तो एक्स की किंमत केटली हशे अहींया एक्स की किंमत 6 हशे वाय की किंमत केटली हशे 2 हशे। हवे एक्स अक्ष के नहीं शू एक्स अक्ष के तो तमारो जवाब वाय नो लई लेवानो कयो लई लेवानो वाय नो लई लेवानो अने वाय अक्ष के तो तमारो जवाब एक्स अक्ष लेवानो ना मजा आई। अहींया एक्स अक्ष के शू एक्स अक्ष के बराबर है तो तमारो जवाब वाय नो लई लेवानो अने वाय अक्ष के तो तमारो जवाब कयो लई लेवानो एक्स अक्ष नो लई लेवानो कारण अहींया समजायुं छे के एक्स अक्षना वाय बिंदुओनो याम 0 होय अने वाय अक्षना बिंदुओनो एक्स याम 0 होय तो एक्स के छे तो जवाब तो कयो लई लेवानो वाय अने वाय नो जवाब केटलो छे अहींया 2 छे बराबर तो आपणो जवाब केटलो थशे 2 थशे। तो तमने अहींया वाय अक्ष आपेલું होय तो तमारो जवाब कयो लई लो एक्स अने एक्स ની કિંમત કેટલી લઈ લો 6 લઈ લો क्लियर ने। चलो एना पछी आपणे क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर जईए तो क्वेश्चन नंबर 5 में शुं कहेशे 1 + tan वर्ग a शुं कहेशे 1 + tan वर्ग a अपॉन 1 + cos वर्ग a बराबर बराबर 4 ऑप्शन कैसे sec वर्ग a -1 cot वर्ग a और चौथा ऑप्शन में कहते tan वर्ग a। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आ टाइपनो क्वेश्चन आवे छे घणा बधा विद्यार्थीओ आने शुं कहे छे के आने तो अथवा आम काढी दईशुं केम के आ तो चेप्टर बहु हार्ड है एवं नहीं बेटा बराबर है। जो आनु सोल्यूशन करशुं तो एकदम इजी है। चलो तो दाखलानी अंदर जोईए। चलो 1 + tan वर्ग a हवे 1 + tan वर्ग a तो एनो नित्यसम है कि 1 + tan थीटा बराबर केटला लखी शकाय छे sec थीटा लखी शकाय 1 + tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा लखी शकाय। तो एक काम करो 1 + tan वर्ग a तो एनी जग्याए शुं लखी शकाय छे sec वर्ग a लखी शकाय शुं लखी शकाय sec वर्ग a अहींया लखी शकाय एम। चलो नित्यसम छे एम के 1 + tan वर्ग a तो आनी जग्याए शुं लखी शकाय छे sec वर्ग a केम sec वर्ग a बराबर 1 + tan वर्ग a थाय आपणो नित्यसम छे। नित्यसम ना आवडता थोड़ा तैयार करी लेजो 3 ज नित्यसम छे तमारा बुकनी अंदर एम। चलो अपॉन 1 + cot वर्ग a शुं कहे छे 1 + cot वर्ग a आ पण एक नित्यसम छे बराबर छे कोनो छे के cos वर्ग a बराबर 1 + cot वर्ग a तो 1 + cot वर्ग a बराबर शुं थाय cosec स्क्वेर a तो आना बराबर शुं लखी शकाय तमारुं cos 1 स्क्वेर अने a बराबर है। आनी जगह तमे आवुं लख्युं बीजुं a आपेलो छे तमे अहींया a लखशो एम बराबर है। चलो केम के फाइनल जवाब में तमारो a छे एटला माटे न के तमे आनी जगह 1 + tan वर्ग a बराबर शुं लखी शकाय छे sec वर्ग a लखी शकाय छे 1 + cot वर्ग a बराबर शुं लखी शकाय छे cosec स्क्वेर थीटा लखी शकाय छे। चलो हवे एक काम करी लो के आ जे sec छे शुं छे आ sec छे sec कोनु ऑपोजिट छे cos नु sec कोनु ऑपोजिट छे cos sin नो ऑपोजिट cosec छे cos नो ऑपोजिट sec छे અને tan નો ऑपोजिट cot છે। तो एक काम करे आ sec ની જગ્યાએ sec थीटा बराबर આપણે લખતા હતા સૂત્ર શું હતું sec थीटा એનું ऑपोजिट શું કરતું હતું 1 cos थीटा અને cos थीटा बराबर 1 sec थीटा। तो आ जे sec वर्ग a છે तो એની જગ્યાએ હું 1 अपॉन કોનું ऑपोजिट છે cos નું
તો કોસ વર્ગ એ લખી શકાય? હા, લખી શકાય એમ, બરાબર છે. અપોન આ કોસ સ્ક્વેર એ છે તો આ કોસેક કોનું ઓપોઝિટ છે? કોસેક સાઇનનું છે, તો એની જગ્યાએ આવું લખી શકાય 1/sin વર્ગ એ, આવું લખી શકાય એમ. કોના મુજબ? નિત્યસમ પ્રમાણે દાખલાની અંદર એમ, બરાબર. આપણે સૂત્ર હતા એમ કે સાઇન ટીટા બરાબર 1/કોસેક ટીટા, હા કે ના? હા. અને કોસેક ટીટા બરાબર 1/સાઇન ટીટા, એ નિયમ પ્રમાણે મેં અહીંયા લખ્યું ઓપોઝિટ એમ. સેક કોનું ઓપોઝિટ હતું? કોસનું ઓપોઝિટ હતું, હા કે ના? હા. અને બીજું કે અહીંયા કોસેક કોનું ઓપોઝિટ હતું? સાઇનનું ઓપોઝિટ હતું, એટલા માટે એમ. ચલો હવે એક કામ કરીએ, આ અંશ છે અને આ છેદ છે, અંશને હું એમના એમ રાખું છું થોડી વાર માટે. 1/કોસ વર્ગ એ, એને હું એમના એમ રાખું છું 1/કોસ વર્ગ એ, બરાબર છે. હવે એક કામ કરી લઈએ, આ આખું પદ શેમાં છે? અહીંયા ભાગાકારમાં છે. શેમાં છે? ભાગાકારમાં. એને હું ગુણાકારમાં ફેરવું. શેમાં ફેરવું? ગુણાકારમાં. તો એક કામ કર, ગુણાકારમાં ભાગાકારમાં જ ગુણાકારમાં ફેરવો તો આપણી રકમ શું થઈ જાય? ઉલટાઈ જાય. તો સાઇન વર્ગ એ ક્યાં જશે? ઉપર જશે. તો અહીંયા સાઇન વર્ગ એ ભાગ્યા 1. ચલો એનો ગુણાકાર કરી લઈએ. સાઇન વર્ગ એ ગુણ્યા 1 એટલે સાઇન વર્ગ એ ભાગ્યા કોસ વર્ગ એ ગુણ્યા 1 એટલે કોસ વર્ગ એ. હવે આપણને ખબર છે, બરાબર છે, કે આપણું એક સૂત્ર હતું, કદાચ ખબર હોય તો એમ કે ટેબલની અંદર આપણે એવું લખતા હતા, કદાચ ખબર હોય તો એમ કે tan θ બરાબર શું? tan θ બરાબર sin θ ભાગ્યા cos θ. ટેબલની અંદર ત્રીજા નંબરની કિંમત આપણે આ રીતના લાવી હતી, કદાચ તમને ખબર હોય તો એમ, બરાબર છે, કે tan θ બરાબર શું હતું? sin θ ભાગ્યા cos θ. તો અહીંયા એક કામ કરી લઈએ તો કે sin ભાગ્યા કોસ એ કોનું સૂત્ર છે? સાઇન ભાગ્યા કોસ કોનું સૂત્ર છે? ટેનનું સૂત્ર. કોનું છે? ટેનનું એમ. તો અહીંયા જુઓ, સાઇન ભાગ્યા કોસ અને બીજું સ્ક્વેર છે, તો સાઇન ભાગ્યા કોસ બરાબર શું થાય છે? ટેન થાય છે. તો અહીંયા ટેન અને બીજું વર્ગ છે, તો ટેન વર્ગ એ. શું છે? ટેન વર્ગ એ, બરાબર છે. ચલો હવે તમારા જવાબની અંદર જોઈએ, સેક વર્ગ એ છે, -1 છે, કોટ વર્ગ એ છે અને અહીંયા છે ટેન વર્ગ એ. તો આપણો જવાબ કેટલો થશે? tan સ્ક્વેર એ, બરાબર છે, જે D4 દ્વારકાની અંદર આપેલો છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મેથડ ના આવડવાના કારણે, બીજું ઘણા બધા નીતિ નિયમો નથી આવડતા, જેના કારણથી દાખલો સોલ્વ કરી શકતા નથી એમ, બરાબર છે. પણ તમે આવી ભૂલ ના કરતા, આ ચેપ્ટર એકદમ ઇઝી છે એમ. ચલો આગળ જઈએ, એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઉપર એમ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 6 ની અંદર શું કહે છે? જો કોઈ માહિતી માટે z બરાબર 20 હોય, z બરાબર કેટલા હોય? 20 હોય અને m બરાબર 30 હોય, તો x બાર બરાબર કેટલા? હવે આપણને ખબર છે અહીંયા z, m અને x બાર કયા ચેપ્ટરનો દાખલો છે? તો આપણા આંકડાશાસ્ત્રનો દાખલો છે. અને આનો ઉકેલ લાવવા માટે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીશું? આસાદી સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. ચલો આસાદી સૂત્ર આપણા જોડે કયું છે? z બરાબર 3m - 2x બાર. તમને બે કિંમત આપેલી છે અને અલગ અલગ છે, અને ત્રીજી કિંમત લાવી હોય તો આસાદી સૂત્ર છે z બરાબર 3m - 2x બાર. આમાં કિંમત મૂકી દો. ચલો એક કામ કરો, z કેટલો આપેલો છે તમને? અહીંયા z તમને આપેલો છે 20, તો આ z ની જગ્યાએ કેટલા લખી દો? અહીંયા 20. ચલો બીજું તમને m આપેલો છે, કેટલો? m. તો અહીંયા એક કામ કરો, 3m ના m અને m ની કિંમત કેટલી છે તમારી જોડે? અહીંયા આપેલી જો 30, તો m ની જગ્યાએ 30 લખી દઉં એમ. ચલો -2x બાર. ચલો હવે એક કામ કરીએ, 20m ના m, ચલો 30 ગુણ્યા 3 તો 30 તરી 90 -2x બાર. ચલો હવે નેક્સ્ટ શું કરશું? ચલો એક કામ કરો, આ x બાર વાળું પદ છે એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જાઉં અને આ 20 છે એને બરાબરની આ બાજુ લાવું, હા કે ના? આ 20 અને 90 એક જેવા પદ છે, બરાબર છે. તો 2x બાર માઇનસમાં છે અને બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જાઉં, શું થઈ જશે? પ્લસ. તો 2x બાર બરાબર 90m ના m. આ 20 અહીંયા પ્લસમાં છે, ડાબી બાજુ પ્લસમાં છે, જમણી બાજુ આ શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. ચલો 2x બાર બરાબર, ચલો 90માંથી 20 બાદ કરશું, કેટલા વધશે? 70 વધશે. કેટલા વધશે? 70 વધશે. હવે નેક્સ્ટ એક કામ કરો એમ, બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય, બે અહીંયા ગુણાકારમાં છે, બરાબરની આ સામે આ શું થઈ જશે? ભાગાકારમાં થઈ જશે એમ. તો x બાર બરાબર 70 ભાગ્યા 2 એમ. તો x બાર બરાબર 70 ભાગ્યા 2 એટલે આ નાખ થશે 35 દુના 70, 2 ઉડી ગયા એટલે કેટલા વધશે? 35 વધશે. તો x બારની કિંમત તમને કેટલી મળશે? 35 મળશે. કેટલી મળશે? 35 મળશે. તો અહીંયા બરાબર છે તમારી x બારની કિંમત બરાબર છે 35 થશે. કેટલી થશે? 35 થશે. બીજું મેં વિકલ્પ નથી લખેલા, ભૂલાઈ ગયા છે એમ, બરાબર છે. પણ તમારી x બારની કિંમત કેટલી થશે? 35 થશે એમ, બરાબર છે. તમે ઓપ્શન લખી દેજો એમ, મેં ઓપ્શન લખેલા નથી, ભૂલાઈ ગયા છે એટલા માટે એમ.
તો x બાર બરાબર કેટલા થાય 35 થશે એમ આને રિલેટેડ તમે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકો છો ક્યારે કે જ્યારે બે અલગ અલગ કિંમત આપેલી હોય અને ત્રીજી કિંમત લાવી હોય તો તમે કોનો ઉપયોગ કરશો આસાદી સૂત્રનો ઉપયોગ કરશો અને અહીંયાથી કોઈ પણ બે કિંમત તમને આપશે અને ત્રીજી કિંમત લાવવા માટે તમે સાદું રૂપ આપશો દાખલાનો જવાબ આવી જશે એમ ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7 ઉપર જઈએ અને ક્વેશ્ચન નંબર 7 થી આગળ આપણને ખબર છે બરાબર છે કે હવે 3 વિકલ્પ આલ છે 3 માંથી એક આપણો જવાબ હશે એમ ચલો આ તો સારું ને આગળ 4 માંથી એક હતો હવે 3 માંથી એક હશે ચલો ક્વેશ્ચન નંબરમાં યોગ્ય જવાબ લખો શું કહે છે યોગ્ય જવાબ લખો ક્વેશ્ચન નંબર 7 નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યાનો લસા ખાલી જગ્યા થાય હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે બે સંખ્યાની વાત કરે છે એક અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા અને એક વિભાજ્ય સંખ્યા અને કઈ લેવાની નાનામાં નાની એમ તો એક કામ કરી લઈએ આપણે અહીંયા લખીએ નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા બરાબર છે અને બીજું લખીએ નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ લખીએ વિભાજ્ય સંખ્યા ચલો હવે આપણે એક અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે શું અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જે પોતાના ઘડિયામાં આવે બીજા ઘડિયામાં ના આવે જેના અવયવો પડે નહીં એમ બરાબર છે તો હવે નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ હવે એક છે હવે એકમાં મગજમાં રાખો કે એક વિભાજ્ય નથી અવિભાજ્ય નથી એક વિભાજ્ય પણ નથી અને અવિભાજ્ય નથી એમ તો એનાથી આગળ જોઈએ બે તમે જો એમ બે પોતાના ઘડિયામાં જ આવે છે બે એકા બે બીજા કોઈ ઘડિયામાં આવતા નથી એમ તો નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ આવશે બે આવશે કઈ આવશે બે આવશે ચલો હવે કહે છે કે નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા ચલો હવે વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે શું જે પોતાના ઘડિયામાં આવે અને બીજા ઘડિયામાં આવે ટૂંકમાં જેના અવયવો પડે તો એને કહેવાય વિભાજ્ય સંખ્યા એમ તો 2 થી આગળ જઈએ તો 3 હવે 3 તો કઈ આવે અવિભાજ્ય આવે કારણ 3 પોતાના ઘડિયામાં 3 એકા 3 તો 3 થી આગળ 4 હવે 4 તમે જુઓ એમ 4 પોતાના ઘડિયામાં 4 એકા 4 થાય 2 દૂના 4 થાય છે તો 4 સંખ્યા વિભાજ્ય છે અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કેટલી 4 હવે આપણે શું કહે છે આ બેનો લસા કેટલો થાય શું કહે છે આ બેનો લસા કેટલો થાય નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા આ બેનો લસા કાઢવાનો છે તો હવે એક કામ કરીએ લસા કાઢીએ બરાબર છે તો પહેલાં 2 છે અને પછી કેટલા છે 4 છે ચલો 2 ના ભાગ કયા પડે 2 એકા 2 4 ના ભાગ કયા પડે 2 દૂના 4 ચલો હવે એક કામ કરીએ આપણે શું લાવવાનો છે લસા લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ હવે લસા એટલે કોમન અને વધે બધું અથવા લસા એટલે એવી સંખ્યા બરાબર કે બંનેની અંદર બરાબર છે વધારે વખત આવતી હોય તમે જુઓ અહીંયા 2 વખત છે તો 2 ની 2 ઘાત લખવરાય અને અહીંયા 2 એક જ વખત છે હા કે ના હા તો અહીંયા 2 ની 2 ઘાત વધારે વખત આવે છે વધારે વખત એ બને અહીંયા 2 એક જ વખત છે અને 2 કેટલી વખત છે 2 વખત છે બરાબર છે તો અહીંયા લસા માટે 2 ગુણ્યા 2 અને 2 દુ કેટલા થઈ જશે 4 થશે કેટલા થશે 4 થશે એમ તો અહીંયા લસા એટલે બંનેની અંદર વધારે વખત આવતું હોય તમારે લેવાનું એમ તો તમે જો અહીંયા પણ 2 છે અહીંયા પણ 2 છે વધારે વખત શેમાં આવે છે 2 ગુણ્યા 2 બરાબર છે અહીંયા 2 ની 2 ઘાત થાય 2 ની 1 ઘાત વધારે વખત શું ગણાય 2 ની 2 ઘાત તો 2 ની 2 ઘાત એટલે 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 તો અહીંયા તમારે નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને વિભાજ્ય સંખ્યાનો લસા કેટલો થશે 4 થશે તો અહીંયા જવાબમાં આવશે 4 અહીંયા તમને ત્રીજાની અંદર આપેલું છે 4 જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા લસાની જગ્યાએ કદાચ ગુસા કીધું હોત શું કીધું હોત ગુસા કીધું હોત ગુસા એટલે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ તો ગુસા એટલે બંનેની અંદર હોત તો કદાચ ગુસા કીધો હોત તો ગુસા એટલે બંનેમાં સામાન્ય શું હતું 2 તો ગુસા કેટલો આવત 2 આવત પણ આપણે ગુસા નથી પૂછ્યો શું પૂછ્યો છે લસા પૂછ્યો છે પણ પરીક્ષામાં કદાચ ગુસા ફેરવીને પૂછે ગુસા એટલે બંનેમાં આવતું હોય એવું તમારે લઈ લેવાનું થશે એમ ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 8 ઉપર જોઈએ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 8 શું કહે છે દ્વિઘાત બહુપદી px બરાબર ax² + bx + c દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે આપણને ખબર જ છે કે દ્વિઘાત બહુપદી કઈ છે ax² + bx + c બરાબર 0 જે આ a ગ્રેટર ધેન 0 હવે a ગ્રેટર ધેન 0 એટલે શું a ની કિંમત 0 કરતાં મોટી છે મોઢું ફાટે મોટું એમ કોના હમું મોઢું ફાટે છે એના હમું તો એ મોટો છે કોના કરતાં 0 કરતાં તો આને કહેવાય a ગ્રેટર ધેન 0 એમ સાહેબ અમને યાદ નહીં રહેતું એમ આમાં તો એમ મોઢું ફાટે મોટું કોનામાં મોઢું ફાટે એ હોમું એમ તો એ મોટો કોના કરતાં 0 એમ તો એ ગ્રેટર ધેન 0 આ આપણો દાખલાનો આધાર છે અને એબીસી વાસ્તવિક સંખ્યા છે એબીસી શું છે વાસ્તવિક એટલે એ બી અને સી વાસ્તવિક સંખ્યા છે સારું સોરી અમને ખબર છે નો આલેખ ખાલી જગ્યા મળે હવે એનો આલેખ પૂછ્યો છે હવે જવાબમાં જો ઉપર તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર
સુરેખ, નીચે તરફ ખુલ્લો પર્વલય આકાર. હવે હું તમને બે કન્ડિશન લખાઈ દઉં છું અહીંયા, બરાબર છે, કે જ્યારે દાખલાની અંદર તમને a ગ્રેટર ધેન 0 આલે અને દાખલામાં તમને આલે a લેસ ધેન 0 આલે. શું આલે? a ગ્રેટર ધેન 0 આલે અને a લેસ ધેન 0. a ગ્રેટર ધેન 0 એટલે a ની કિંમત 0 કરતાં મોટી હોય, 0 કરતાં મોટી ચારે હોય, ધનમાં હોય, બરાબર છે. તો અહીંયા શેમાં હશે? અહીંયા ધનની અંદર કિંમત હશે અને અહીંયા a લેસ ધેન 0 એમ મોટું કોના આમું ફાટે હે? 0 આમું. તો 0 મોટો કોના કરતાં? a કરતાં. તો 0 કરતાં કિંમત 4 અહીંયા મોટી થઈ જાય, બરાબર છે, કે ધનમાં હોય, અને 0 કરતાં 4 કે તમારી કિંમત શેમાં હોય? ઋણમાં હોય. અને a લેસ ધેન a ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો તમારો જે આલેખ છે એ આલેખ તમારો આ ટાઈપનો બનશે, બરાબર છે. યુ જેવો આલેખ બનશે. કેવો જેવો? યુ જેવો, પણ કેવો? ખુલ્લો ઉપરથી યુ, બરાબર છે. કેવો? ખુલ્લો ઉપરની તરફ યુ બનશે. અને a લેસ ધેન 0 હોય તો તમારો જે આલેખ બનશે, શું બનશે? તમારો જે આલેખ બનશે, બરાબર છે, તો ખુલ્લો યુ પણ કેવો? નીચેની તરફ બનશે, બરાબર. કેવો બનશે? નીચેની તરફ બનશે. a ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો અહીંયા હમો યુ બને, જે આપણી ABCDમાં આવે છે. a લેસ ધેન 0 હોય તો ઊંધો યુ બને. અને જુઓ આનો આકાર છે પર્વત જેવો. કેવો છે? પર્વત જેવો. તો આને કહેવાય પર્વલય આકાર. જો કહેવાય પર્વલય આકાર. આને કહેવાય ખુલ્લો ઉપરની તરફ, આને કહેવાય ખુલ્લો નીચેની તરફ. ખુલ્લો કેમ? ઉપરથી ખુલ્લું છે, ઉપરની તરફ ખુલ્લું છે, કઈ તરફ? નીચેની તરફ. હવે દાખલામાં શું પૂછ્યું છે? a ગ્રેટર ધેન 0 એમ. હવે a ગ્રેટર ધેન 0 છે તો a ગ્રેટર ધેન 0 છે, બરાબર છે. તો તમારો જવાબ કયો આવશે? આ તરફ ઉપરની તરફ ખુલ્લો એમ, બરાબર છે. તો હવે તમે જો ઉપર તરફ ખુલ્લો પર્વલય આકાર, બરાબર છે, સુરેખ અને નીચે તરફ. a ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો તમારો આલેખ કેવો બનશે? ઉપરની તરફ ખુલ્લો આકાર. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? ઉપરની તરફ ખુલ્લો પર્વલય આકાર. જો કદાચ a લેસ ધેન 0 આપેલો હોત, a લેસ ધેન 0 એમ, તો તમારો જવાબ કયો આવત? નીચે તરફ ખુલ્લો પર્વલય આકાર. અને દાખલાની અંદર તમને a બરાબર 0 આવી જાય. શું આવી જાય? a બરાબર 0 આવી જાય તો તમારો આલેખ છે ખાલી ચેવો કહેશે? પર્વલય આકાર. ચો પર્વલય આકાર. એટલે દાખલાની અંદર ડાયરેક્ટ તમને ઉલ્લેખ ના કરે તો તમારો આકાર ખાલી ચેવો બનશે? પર્વલય આકાર. કેવો બનશે? પર્વલય આકાર. પણ ક્યારે? a બરાબર તમારો 0 આવે ત્યારે. ચલો આગળ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 9 ઉપર પહોંચ્યા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 9 માં શું કહે છે? ઓગસ્ટ મહિનામાં 5 મંગળવાર આવે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા છે. ચલો કયા મહિનાની વાત કરે છે? ઓગસ્ટ મહિનાની વાત કરે છે. અને ઓગસ્ટ મહિનામાં શું કહે છે? 5 મંગળવાર આવે તેની સંભાવના, બરાબર છે. તો હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા કયા ચેપ્ટરનો દાખલો છે? સંભાવના ચેપ્ટરનો દાખલો છે. બીજું સંભાવના ચેપ્ટરમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોય, કેમ કે ગુણભાર વધારે છે પરીક્ષાની અંદર, કોઈ ડાઉટ હોય, સંભાવના થિયરી ના ખબર પડતી હોય, પત્તા પાસા સિક્કા, બરાબર છે, તો સંભાવનાના 1 શોર્ટ રિવિઝનના વિડીયો પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 પ્લેલિસ્ટની અંદર આપેલા છે. તો તમે જઈ અને તમારા ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો એમ. ચલો ઓગસ્ટ મહિનામાં 5 મંગળવાર આવે તેની સંભાવના. ચલો એક કામ કરી લઈએ. ઓગસ્ટ મહિનામાં દિવસો કેટલા? ઓગસ્ટના દિવસો કેટલા? 31. કેટલા હોય? 31. કેટલા હોય? 31. હવે એક કામ કરી લઈએ કે ઓગસ્ટ મહિનામાં કેટલા મંગળવાર આવે? 5 મંગળવાર. અહીંયા કેટલા મંગળવાર કહે છે? 5 મંગળવાર આવે. તો હવે આપણે દાખલો સોલ્વ કરીએ. ઓગસ્ટ મહિનાના દિવસો કેટલા? 31. બીજું અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? 7. બરાબર છે. અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? અઠવાડિયાના દિવસો આપણને ખબર છે કેટલા છે? 7. હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે જે 31 છે એને 7 વડે ભાગી દઈએ. કેટલા વડે ભાગી દઈએ? 7 વડે ભાગી દઈએ. 7 નો ઘડિયો બોલો એમ. બરાબર, પોઈન્ટમાં જવાબ નથી લાવવાનો. પોઈન્ટમાં જવાબ ના લાવવાનો. જ્યારે પણ આવો સંભાવનાનો દાખલો પૂછે ત્યારે 7 × 7 = 7 × 2 = 14. 7 × 28 થાય ને, 7 × 5 = 35 વધી જાય તો 7 × 28. કેટલા? 7 × 28. ચલો હવે એક કામ કરો. 31 થી 28 બાદ કરો તો કેટલા વધશે? 3. અને આ 3 શું છે? આપણી શેષ. શું છે? 3 છે આપણી શેષ. ચલો હવે એક કામ કરો. આપણો જવાબ આવી જશે. ચલો બીજું અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? 7. કેટલા? 7. અને બીજું કે અહીંયા તમારી જે શેષ આવે છે એ છે તમારાના વધારાના દિવસો. શું થશે? વધારાના દિવસો. તમને ખબર છે કે અઠવાડિયામાં એક વાર એક વખત આવે. અઠવાડિયામાં એક વાર એક વખત આવે. બીજું મહિનાના અઠવાડિયે કેટલા? 4. તો 7 × 28. તો મહિનામાં દરેક વાર 4 વખત આવે. મહિનામાં દરેક વાર કેટલી વખત આવે? 4 વખત આવે. તો અહીંયા 3 દિવસ ઓગસ્ટ મહિનામાં કેવા છે? વધારાના છે, બરોબર છે. તો ઉપર લખી દો તમારી શેષ કેટલી? 3/7. કેટલી લખી દો? 3/7, બરોબર છે. તો અહીંયા તમને જવાબમાં 5/7 છે, 1/7 છે, 3/7 છે. તો અહીંયા જવાબ થશે તમારો 3/7. બીજો કોઈ પણ મહિનાની વાત કરે
તો એક કામ કરો, મહિનાના દિવસો લખી અને 7 વડે ભાગી નાખવાની, જે શેષ આવે છે. બીજું છેદની અંદર આપણને ખબર છે જવાબમાં કેટલા લખવાના? 7, કેમ કે અઠવાડિયાના દિવસો કુલ 7 અને 7ની અંદર 3 દાડા વધારાના છે. કેવા છે? 3 દાડા વધારાના છે એમ. ચલો તો જવાબ છે 3/7 એમ. ચલો બીજો કદાચ ઉદાહરણ તરીકે તમને કોઈ ડિસેમ્બર મહિનો કીધો હોત તો એમાં 31 દાડા આવત, તો 31 ને 7 વડે ભાગો તેમ તો ફરી 3 આવત, તો 3/7. કોઈ પણ મહિનાની વાત કરે, મહિનાના દિવસોને ભાગી નાખવાના, જે શેષ વધે એને તમારે જવાબમાં ઉપર લખી દેવાનું. ટોટલ પરિણામ કેટલા હોય? નીચે, તો અઠવાડિયાના દિવસો નીચે જશે એમ. ચલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઉપર જે ક્વેશ્ચન નંબર 10માં શું કહેશે? ખાલી જગ્યાનું મૂલ્ય સૌથી વધુ છે. ખાલી જગ્યાનું મૂલ્ય સૌથી વધુ છે તો અહીંયા 3 ઓપ્શન છે: sin, cosec 90 અને cot 90. હવે સૌથી પહેલાં આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે ત્યારે આપી શકો કે જ્યારે તમને આખું ટેબલ આવડતું હોય ત્યારે. તો તમારે આ ચેપ્ટર શીખવું હોય તો સૌથી પહેલાં એનું ટેબલ તૈયાર કરવું પડે, કેમ કે ટેબલની અંદરની કિંમતની વાત કરે છે કે કોની કિંમત આમાં વધારે છે. તો હવે આમાંથી કિંમત લખી દઉં એમ. ચલો sin શું છે? આ sin તો sin ની કિંમત કેટલી છે? અહીંયા આપણે જોડે વર્ગમૂળમાં 3/2. આની કિંમત એટલે કેમી? વર્ગમૂળ 3/2. ચલો cosec 90, ની કિંમત કેટલી છે? 2/3 અને cot 0 ની કિંમત કેટલી છે? તો cot 0 ની કિંમત થાય છે 0. હવે એક કામ કરી લે, 0 તો સૌથી નાના છે, 0 સૌથી નાના છે તો cot 90 તો જવાબ આવશે નહીં. હવે એક છે sin અને cosec 90. તો આ બંનેની અંદરથી આપણી મોટી કિંમત કેટલી થશે? 2/3. કેટલી? 2/3. વર્ગમૂળમાં 3/2 અને 2/√3. આ બંનેમાં મોટી કિંમત કઈ છે? 2√3. અને જે કિંમત કોની છે? cosec 90ની. કોની કિંમત છે? cosec 90ની એમ. બરાબર છે. તો આપણો જવાબ કયો થશે અહીંયા? cosec 90. કેટલો થશે? cosec 90 ડિગ્રી. બરાબર, કેમ કે cosec 90 ડિગ્રીની કિંમત છે 2/√3, જે સૌથી મોટી છે આ ત્રણની અંદર છે એટલા માટે એમ. ચલો એના પછી જે ક્વેશ્ચન નંબર 11 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 11 ની અંદર શું કહે છે? વર્તુળની બહારના બિંદુ P માંથી વર્તુળ પર દોરેલ એક સ્પર્શકની લંબાઈ 4 છે, તો તે બિંદુમાંથી તે જ વર્તુળ પર દોરેલ બીજા સ્પર્શકની લંબાઈ ખાલી જગ્યા થાય. બરાબર છે. હવે આપણે કેમ કહે છે વર્તુળમાંથી સ્પર્શક દોરવાનો છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શું છે? આપણું વર્તુળ છે. બરાબર છે. આ શું છે? આપણું વર્તુળ છે. દાખલા તરીકે વર્તુળના કેન્દ્રનો માપી દો O, અને વર્તુળની બહાર કોઈ બિંદુ છે જેને તમે અહીંયા Pની વાત કરેલી છે, અને Pમાંથી એક સ્પર્શક દોરવાનો છે. બરાબર છે. અને Pમાંથી એક બીજો સ્પર્શક દોરવાનો છે અહીંયા. હા કે ના? હા. હવે અહીંયા એવું કહે છે કે વર્તુળના બહારના બિંદુ Pમાંથી વર્તુળ પર દોરેલ એક સ્પર્શકની લંબાઈ 4 સેમી છે. તો અહીંયા સ્પર્શકનું નામ આલું A અને અહીંયા નામ આલું B. અને એક સ્પર્શકની લંબાઈ, તો હવે P થી A આની લંબાઈ તમને આપેલી છે 4. કેટલી આપેલી છે? 4. અને હવે એમ કહે છે તે જ બિંદુમાંથી, તે જ બિંદુ એટલે P, અને વર્તુળ પર દોરેલ બીજા સ્પર્શક, તો બીજો સ્પર્શક કયો દોર્યો? તો આપણે B. અને આપણને એમ કહે છે કે આની લંબાઈ કેટલી થાય? શું છે? આની લંબાઈ કેટલી થાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પ્રમેય છે, તમને કદાચ ખબર હોય કે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી દોરેલ બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ કેવી હોય છે? સમાન હોય છે. આપણો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રમેય છે. બરાબર છે. આ પ્રમેય તમારે જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને આપેલા છે. 3 પ્રમેય, થેલ્સનો પ્રમેય 10.1 અને 10.2. અને એમાંના એક પ્રમેયની વાત કરે છે કે વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી દોરેલ બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન છે. આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરશું. તો બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય તો એક કામ કરો, આની 4 હોય તો આની પણ કેટલી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 જ હોય. કેમ? બહારના બિંદુમાંથી દોરેલ બંને સ્પર્શક PA અને બીજો PB, તો PA ની જેટલી લંબાઈ છે એટલી લંબાઈ કોઈની હોય? PB ની. કેમ કે આ બંને ઇક્વલ થાય. શું થાય? બંને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇક્વલ થાય. તો આ 4 હોય તો આ કેટલા હશે? 4 હશે. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 4 આવશે. કેટલો ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, પણ જાણકારી ના હોવાના કારણે આપણે હાથમાંથી માર્ક્સ શું કરીએ છીએ? જવા દઈએ છીએ. રેડી ને? ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 12 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 12 ની અંદર શું કહે છે? વર્ગ 10 અને 25માં મધ્ય કિંમત ખાલી જગ્યા થાય. હવે તમને ખબર છે કે આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટરની અંદર મધ્ય કિંમત લાવતા હતા. શું લાવતા હતા? મધ્ય કિંમત. અને મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર હતું શું હતું? ઉધ્વસીમા પ્લસ અધસીમા ભાગ્યા 2. હા કે ના? હા. અથવા શું?
નીચલી સીમા પ્લસ ઉપલી સીમા ભાગ્યા 2 બરાબર છે। અને આપણે આનો ઉપયોગ પદ વિચલનની રીતમાં કરતા હતા, કદાચ ખબર હોય તો અહીંયા મધ્ય કિંમત લાવવાની છે। તો મધ્ય કિંમત એટલે આ બે જે વર્ગ આપેલો છે એનો તમારે સરવાળો કરી દેવાનો એમ। તો મધ્ય કિંમતને આપણે બોલતા હતા xi। શું બોલતા હતા? xi। અને xi એટલે આ જે આપેલા છે બરાબર છે, કઈ ઉપલી સીમા નેચલી સીમા અથવા ઉધ્વ સીમા અધ સીમા, આનો સરવાળો કરીને 2 વડે ભાગી દેવાના। તો 10 + 25 ભાગ્યા 2। ચલો 10 + 25 કરીશું, કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 35। અને 35 ભાગ્યા 2, હવે 35ને તમે 2 વડે ડિવાઈડ કરો એમ તો 35ના અડધા 17, કેટલા થાય? 17 એમ બરાબર છે। તો 35 ભાગ્યા 2 કરશો તો 17.5 આવશે, કે 17 દુના 34 અને 1ના અડધા 0.5, તો 35 ભાગ્યા 2 એટલે 17.5 બરાબર છે। તો આની મધ્ય કિંમત xi તમને કેટલી મળશે? 17.5। તો કેટલા આવશે? 17.5। કોઈ પણ તમને આવો વર્ગ આપે બરાબર છે, તમારા જે વર્ગ આલે છે એ બંનેનો શું કરી દેવાનો? સરવાળો। અહીંયા 10 + 25, 10 થી 20 આલે તો 20 + 10 + 20, 5 થી 10 આલે તો 5 + 10, અને ભાગ્યા કેટલા કરી દેવાના? 2 કરી દેવાના એમ। ચલો આ ટાઈપના। ચલો એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 13 અને ક્વેશ્ચન નંબર 13 થી ક્વેશ્ચન નંબર 16 એટલે આપણા ખરા ખોટા છે। ચલો ખરા ખોટા, બરાબર, ખરા હોય તો ખરા કહેવાના અને ખોટા હોય તો ખોટા કહીશું એમ। ચલો તમને આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 13, બે સંખ્યાઓનો ગુસા 8 છે। શું કહે છે? બે સંખ્યાઓનો ગુસા 8 છે અને તેમનો ગુણાકાર 384 છે। તેમનો ગુણાકાર કેટલો છે? 384 છે। તો તેમનો લસા 48 છે। શું કહે છે? તેમનો લસા 48 થાય બરાબર છે। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલાની અંદર આપણે સવાલ કર્યો છે કે તેમનો લસા 48 છે એમ, તો આપણે ચેક કરવું પડશે કે આ લસા 48 થાય છે કે નથી થતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગુસા આપેલો છે અને ગુણાકાર આપેલો છે, તો ગુસા અને ગુણાકાર આપેલો હોય તો એવા સંજોગોમાં આપણા જોડે એક સૂત્ર હતું બરાબર છે, કદાચ ખબર હોય તો, કે ગુસા AB ગુણ્યા લસા AB બરાબર A ગુણ્યા B, આ આપણું સૂત્ર હતું એમ। ક્યારે ઉપયોગ કરવાનો? કે જ્યારે તમને ગુસા આપેલો હોય કે લસા આપેલો હોય, બેનો ગુણાકાર આપેલો હોય ત્યારે। ચલો તમને ગુસા કેટલો આપેલો છે? બે સંખ્યાનો 8 આપેલો છે, 8 આપેલો છે। લસા આપણે ફાઇન કરવાનો છે, તો લસા આપણે ફાઇન કરીશું, અને A ગુણ્યા B, તો આ બંનેનો ગુણાકાર તમને કેટલો આપેલો છે? 384, તો અહીંયા મૂકી દઉં 384 એમ। હવે એક કામ કરો, આપણે લસા શોધવાનો છે। 8 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, બરાબરની સામે આવશે, ભાગાકારમાં થઈ જશે, તો અહીંયા આપણે લસા લાવવાનો છે। તો લસા બરાબર 384 ભાગ્યા કેટલા કરશે? 8। ચલો આપણે 384 ને 8 વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ અહીંયા, 384 અને ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે આપણે? 8। ચલો 8નો ઘડિયો બોલીશું, 8 1 8 2 16 8 3 24 8 ચોક 32 અને 8 5 45, તો 8 ચોક 32 બરાબર। તો 8 ચોક 32। ચલો 38 થી 32 જો કેટલા વધે? 6 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 4। ચલો 88 64, ચલો 64માંથી 64 જોઈએ તો 0 એમ, તો ચલો ઉપર તમે જુઓ કેટલા આવશે? 48। તો 384 ભાગ્યા 8 કરશું, કેટલા આવશે? 48। કેટલા આવશે? 48। તો આપણો લસા કેટલો આવ્યો? 48। અને અહીંયા એવું કહે છે કે લસા 48 થાય। કેટલો થાય? લસા 48 થાય। અને જે 48 આવે છે તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું છે। કેવું છે? સાચું છે। તો વિધાન તમારું કેવું છે? સાચું છે। આગળ નેક્સ્ટ જોઈએ, એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઉપર જઈએ। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 14 ની અંદર શું કહે છે? જો હડો, ત્રિઘાત બહુપદી px બરાબર x નો ઘન -3 ને 3 શૂન્ય હોય। હવે અહીંયા ત્રિઘાત બહુપદી 3 બહુપદી છે આપણે જોડે, સુરેખ બહુપદી, ત્રિઘાત બહુપદી બરાબર છે। કોઈ પણ બહુપદી એના ઘાતના લીધે ઓળખાય। ત્રિઘાત કહે છે, તમે જો મોટી ઘાત કેટલી છે? 3, એની મહત્તમ ઘાત કેટલી છે? 3 છે। તો આપેલી બહુપદી કઈ છે? ત્રિઘાત બહુપદી। હવે આપણને એમ કહે છે કે એના શૂન્યો 3 છે બરાબર છે। હા ભાઈ, ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય? 3 જ હોય। તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું જ છે। આ વિધાન કેવું છે? સાચું જ છે। વિધાન કેવું છે? સાચું જ છે બરાબર છે। કારણ તમને અહીંયા ત્રિઘાત બહુપદી આપેલી છે બરાબર છે, x ની 3 ઘાત -x બરાબર છે, ના કે 3 શૂન્યો છે અને 3 જ શૂન્ય હોય બરાબર છે। તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું છે। હવે તમને સવાલ થાય કે સાહેબ પદ 2 આપેલા તો શૂન્ય 3 કઈ રીતના થાય? તો આ જે આપેલું દાખલા તરીકે એને આ રીતના ડિવાઈડ કરીએ આપણે, કે px બરાબર શું? px બરાબર તમને છે x ઘન -x। ચલો આ બંનેની અંદરથી કોમન શું નીકળે છે? x કોમન નીકળે। x ના ઘનમાંથી x જતો રહે તો વચ્ચે x2 -1। ચલો હવે એક કામ કરીએ, આ x2 છે, x2 -1, તો આ નિત્યસમ છે આપણો કયો?
એ વર્ગ માઇનસ બી વર્ગ કયો છે એ વર્ગ માઇનસ બી વર્ગ તો અહીંયા એક્સ અને અહીંયા નિત્ય સમ આપણો કયો આવશે એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર તો અહીંયા એક વખત થશે એક્સ માઇનસ 1 અને એક વખત થશે એક્સ પ્લસ 1 ચલો હવે શું કહે છે તમે જુઓ છો અહીંયા પહેલો અવયવ આપણો એક્સ માઇનસ 1 અને એક્સ પ્લસ 1 ચલો એક્સની સામે શું હોય 0 હોય શું હોય એક્સની સામે 0 હોય બરાબર છે તો એક્સ બરાબર પહેલાં 0 થશે બીજામાં છે એક્સ માઇનસ 1 છે હવે એક્સ માઇનસ 1 છે તો 1 બરાબરની સામે આવતો રહેશે તો માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે તો બીજું શૂન્ય 1 અને અહીંયા એક્સ બરાબર અહીંયા પ્લસમાં છે બરાબરની સામે આવશે તો શું થઈ જશે માઇનસ થઈ જશે તો તમે જુઓ અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી છે 1 2 અને 3 તો અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થાય 3 થાય બરાબર છે અને અહીંયા કીધું છે કે ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા 3 થાય મોટી ઘાત 3 છે તો એના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થાય 3 હા 3 થી ઓછા હોઈ શકે એમ પણ મહત્તમ શૂન્યો કેટલા હોય એના 3 હોઈ શકે એમ તો આ વિધાન આપણું સાચું છે આગળ નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 15 ઉપર ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 15 માં શું કહે છે જો 4 અને એ સમીકરણ 2x + 3y = 23 નો એક ઉકેલ હોય તો a બરાબર 4 હોય શું કહે છે a બરાબર 4 થાય બરાબર છે હવે એક કામ કરી લઈએ આ જે આપણને આપેલું છે સમીકરણ એને એકવાર અહીંયા ટેકાઈ દઉં એમ ચલો 2x + 3y = 23 કેટલા કહે છે 23 વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમને આપેલું છે શું આ તમને આપેલું છે 4 અને a તો આ પહેલો આપણો x હશે અને બીજો આપણો y હશે શું છે પહેલો આપણો x અને બીજો આપણો y એમ અને હવે એમ કહે છે કે a બરાબર 4 થાય હવે થાય કે ના થાય એના માટે આપણે શું કરવું પડે સાબિત કરવું પડે તો અહીંયા આ 4 અને a છે પહેલો આપણી x ની કિંમત છે બીજી આપણી y ની કિંમત છે તો આમાં x બરાબર 4 છે અને y બરાબર કેટલા છે a છે જ્યાં સમીકરણમાં મૂકી દઈએ તો 2 અને x ની કિંમત કેટલી છે અહીંયા 4 તો અહીંયા મૂકી દઉં 4 પ્લસ 3 અને y ની કિંમત કેટલી છે અહીંયા y અહીંયા છે અને y ની કિંમત છે a તો અહીંયા મૂકી દઉં a બરાબર કેટલા 23 ચલો 4 દુના 8 પ્લસ 3a બરાબર અહીંયા કેટલા આવશે 23 હવે એક કામ કરી લઈએ 3 ને કરતા બનાવું 3 ને એમ ના એમ જ રાખું બરાબર છે તો આ એમ ના એમ અહીંયા 23 એમ ના એમ બરાબર છે 8 પ્લસમાં છે શું છે 8 પ્લસમાં છે એ બરાબરની આ સાઈડ આવતા રહેશે તો એ શામાં થઈ જશે માઇનસમાં આ પદ એમના એમાં રાખું છું અને બીજું આ બે પદને હું એક જ બાજુ લઈ જઉં છું તો 8 પ્લસમાં છે એ બરાબરની સામે આવતા રહે શું થઈ જશે માઇનસ થઈ જશે એમ તો 3a બરાબર 23 ની અંદરથી 8 જો કેટલા વચ્ચે 15 હવે એક કામ કરું બરાબર એટલે કયો સંબંધ થાય ભાગાકારનો 3 અહીંયા ગુણાકારમાં છે સામે આવશે ભાગાકારમાં જતા રહેશે તો a બરાબર 15/3 એ બરાબર કેટલા 15/3 હવે 15/3 કરીએ અહીંયા તો 5 તરી 15 થઈ જાય કેટલા થઈ જાય 5 તરી 15 તો એ બરાબર કેટલા આવશે 5 આવશે એ બરાબર કેટલા 5 હવે અહીંયા કહે છે એ બરાબર 4 અને જવાબમાં એ બરાબર 5 થાય છે તો અહીંયા જવાબ 5 થવો જોઈએ પણ અહીંયા કહે છે 4 તો આ વિધાન કેવું છે ખોટું છે આ વિધાન કેવું છે ખોટું છે ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઉપર શું કહે છે ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઉપર શું કહે છે જો કોઈ ઘટનાની સંભાવના p હોય કોઈ ઘટનાની સંભાવના p હોય તો તેની પૂરક ઘટનાની સંભાવના p - 1 થાય આપણને એવું પૂછે છે કે p - 1 થાય હવે આપણે અહીંયા પૂરક ઘટનાની વાત કરે છે તો પૂરક ઘટના બરાબર છે તો પૂરક ઘટનાની અંદર આપણું સૂત્ર શું છે પૂરક ઘટના બરાબર pa પ્લસ pb સોરી pa પ્લસ pa બાર બરાબર કેટલા થાય છે 1 થાય છે કેટલા થાય છે pa પ્લસ pa બાર બરાબર કેટલા થાય છે 1 થાય છે હવે એક કામ કરી લઈએ કોઈ ઘટનાની સંભાવના તમને p આપેલી છે કેટલી આપેલી છે p આપેલી છે હવે એક કામ કરી લઈએ અને બીજી પૂરક ઘટનાની સંભાવના આપણે શોધવાનું કહે છે કે p - 1 થાય છે તો આપણે શોધવાનું છે પૂરક બીજી ઘટના એમ તો pa બારને કરતા બનાવું તો pa બાર બરાબર અહીંયા pa બાર બરાબર અહીંયા શું આવશે 1 - pa શું આવશે 1 - pa તો pa બાર બરાબર હવે એક કામ કરો 1 - pa હવે એક કામ કર્યો કોઈ ઘટનાની સંભાવના તમને કેટલી આપેલી છે p બરાબર છે તો કોઈ ઘટનાની સંભાવના pa બરાબર કેટલા આપેલા છે p આપેલા છે તો હવે તમે જુઓ એમ તો તેની પૂરક ઘટના એટલે pa ની પૂરક ઘટના pa બાર થાય તો pa બાર કેટલા થવા જોઈએ 1 - p થવા જોઈએ પણ અહીંયા કેટલા થાય છે p - 1 થાય છે અહીંયા થવા કેટલા જોઈએ 1 - p અને કેટલા થાય છે p - 1 ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એવું લાગે કે આ બંને છે શું એમ તો નવીનતા જ છે પહેલાં એમ p - 1 અને
1 માઇનસ પી આ બંનેમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે તો થવું જોઈએ 1 માઇનસ પી, પણ આપેલું છે પી માઇનસ 1. તો આ વિધાન કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખોટું છે. કેવું છે? ખોટું છે. બીજા શબ્દોની અંદર તમારે કદાચ આને ટેલી કરવું હોય તો તમે આ રીતના લખી શકો છો PA બાર બરાબર 1. ચલો, કોઈ ઘટનાની સંભાવના કેટલી આપેલી છે? પી, બરાબર છે. તો એક કામ કરો, આ PA બરાબર કોઈ ઘટનાની સંભાવના છે કેટલી? પી પ્લસ PA બાર આપણે શોધવાનો છે બરાબર 1. ચલો, PA બારને કરતા બનાવી નાખો. એમ PA બારને શું બનાવો? કરતા બનાવો. તો 1 એમના એમ આ P પ્લસમાં છે, બરાબરની સામે આ શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. તો પૂરક ઘટના કેટલી થવી જોઈએ? 1 માઇનસ પી થવી જોઈએ, પણ અહીંયા છે P માઇનસ 1, બરાબર છે. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 17 ઉપર શું કહે છે? 1-2 વાક્યમાં જવાબ લખો. શું કહે છે? 1-2 વાક્યમાં જવાબ લખો. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 17 ની અંદર સમાંતર શ્રેણી √5 √20 √45 નો સામાન્ય તફાવત શોધો. સામાન્ય તફાવતને શું કહેવાય? ડી, કે ડી બરાબર કેટલા? હવે આપણને ખબર છે કે સમાંતર શ્રેણી આલે તેના પદ આ રીતના હોય A1 A2 A3 આ રીતના ડેશ 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 ડેશ. ચલો, સામાન્ય તફાવત લાવવાનો છે તો ડી બરાબર આપણું સૂત્ર શું થાય? ડી બરાબર સૂત્ર થાય A2 માઇનસ A1. સૂત્ર શું થાય? A2 માઇનસ A1. ચલો, એક કામ કરો, A2 કેટલો છે? √20. કેટલો છે? √20 માઇનસ A1 કેટલો છે? √5. કેટલા છે? √5. ચલો, એક કામ કરો, આ જે √20 છે, કેટલા છે? 20 છે. એના એવા કોઈ ભાગ પડે છે કે જેમાં વર્ગમૂળ નીકળતું હોય? બીજું, રૂટમાં કોઈ સંખ્યા હોય અને એના ભાગ ક્યારે પડવાના? જો એનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોય ત્યારે. તો આના ભાગ કેટલા પડે? 4 × 5 = 20. કેટલા પડે? 4 × 5 = 20, બરાબર છે. અને √5. હવે એક કામ કરી લઈએ અહીંયા, બરાબર છે. આ વર્ગમૂળમાં 4 છે. કેટલા? વર્ગમૂળમાં 4. તો 4નું વર્ગમૂળ નીકળે કેટલું? 2. 5નું વર્ગમૂળ ના નીકળે. બીજા 20ના કેમ ભાગ પાડ્યા? કે 4 × 5 = 20 હોય છે, 4નું વર્ગમૂળ નીકળે છે. જો ભાગ ના પડતા બીજું 5ના કેમ નથી પાડતો? કેમ કે 5નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. એમ તો એક કામ કરો, અહીંયા 4નું વર્ગમૂળ કેટલું આવશે? 2. કેટલું આવશે? 2. અને અંદરથી વધ્યા કેટલા? અહીંયા 5, બરાબર છે. આ 4 ચોઈ ગયા, 4ને ભૂખ લાગી, ખાવા જાય, બરાબર છે. ખાઈને આવે એટલે પાછા લાવવું. એમ 4નું વર્ગમૂળ કેટલું આવી ગયું? 2. અને વર્ગમૂળમાં 5 એમના એમ. અને માઇનસ અહીંયા કેટલા આવશે? 5. હવે એક કામ કરી લઈએ, આ બંનેની અંદર બાદબાકી થાય, બંને વર્ગમૂળવાળા પદ છે. આની આગળ કેટલા હોય? કોઈ ના હોય તો 1. ચલો, 2 વર્ગમૂળમાં 5 માંથી 1 વર્ગમૂળમાં 5 બાદ કરી નાખો. એમ 2 વર્ગમૂળમાં 5 માંથી 1 વર્ગમૂળમાં 5 બાદ કરી નાખો. એમ અથવા 2 માંથી 1 બાદ કરો, કેટલા વધે? 1. અને વધે શું? 2 વર્ગમૂળમાં 5. હવે 1 વર્ગમૂળમાં 5, બરાબર છે. 1 લખવાની કોઈ જરૂર નથી, તો કેટલા લખી શકાય? વર્ગમૂળમાં 5 લખી શકાય. કેટલા લખી શકાય? વર્ગમૂળમાં 5. 2 વર્ગમૂળમાં 5 માઇનસ 1 વર્ગમૂળમાં 5, બરાબર. 2 વખત વર્ગમૂળમાં 5 હતા, એમાંથી 1 વખત વર્ગમૂળમાં 5 બાદ કરી નાખો તો કેટલી વખત વધે? 1 વર્ગમૂળમાં 5. 1 વર્ગમૂળમાં 5 એટલે વર્ગમૂળમાં 5, કેમ કે વર્ગમૂળ 5ની આગળ 1 છેદ. એમ તો આનો સામાન્ય તફાવત કેટલો આવશે? વર્ગમૂળમાં 5 આવશે. કેટલો આવશે? વર્ગમૂળમાં 5, બરાબર છે. તો અહીંયા તમે ડી બરાબર કેટલા લખશો? હવે ડી બરાબર વર્ગમૂળમાં તમે કેટલા લખશો? 5 લખશો. એમ તેથી સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર વર્ગમૂળમાં 5 થશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 18 ઉપર જઈએ. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 18માં કહે છે ઓ કેન્દ્રવાળા વર્તુળની બહારના બિંદુ પીમાંથી વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકોના સ્પર્શ બિંદુઓ એ તથા બી છે. તો વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી એક સ્પર્શક દોરવાનો છે અને એના સ્પર્શ બિંદુઓ કયા છે? એ અને બી. ચલો, આપણો પ્રિય પ્રશ્ન છે તો એક દોરી દઉં વર્તુળ. આ તમારો ડેલ્લો, આ એનું કેન્દ્ર O, બરાબર છે. આ બહારનું કોઈ બિંદુ જેનું નામ P, અને Pમાંથી દોરવાના છે 2 સ્પર્શકો. આ પહેલો સ્પર્શક, આ બીજો સ્પર્શક. એનું નામ આલવાનું કહે છે A અને B. તો અહીંયા નામ આલું A અને આ તમારી B. આ થઈ ગઈ તમારી કૂતરી આકૃતિ. એમ શું થઈ ગઈ? તમારી આકૃતિ. એમ આગળ હવે શું કહે છે દાખલાની અંદર? જો OPB બરાબર 30° હોય. શું કહે છે? OPB. હવે આને પહેલાં એક કામ કરો, આને જોઈન્ટ કરી દઉં, બરાબર છે. તો તમને ખબર પડશે. હવે શું કહે છે? OPB. તો તમને અહીંયાથી અડધો ખૂણો આપેલો છે, બરાબર છે. OPB. તો આ નીચેનો ખૂણો તમને કેટલો આપેલો છે? અહીંયા જે નીચેનો ખૂણો તમને અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે કેટલા અંશનો? 30° આપેલો છે. કેટલા અંશનો? 30°. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂણો 30° હોય. આ OPB દાખલામાં તમને કયો આપેલો છે? OPB. એ કેટલા અંશનો આપેલો છે તમને? 30° આપેલો છે. કેટલા અંશનો આપેલો છે? 30°. તો એક કામ કરો, આ બંને ખૂણા તમને ખબર છે અડધા હોય, કેમ કે આ વચ્ચે આ 30નો હોય તો આ કેટલાનો હોય? 30નો હોય. શું? 30નો હોય. અને એક કામ કરો, આ 30 અને 30 હોય તો આ મોટો ખૂણો કેટલાનો હોય? આખો 60° હોય. હા કે ના? હા. અને 60ના 2 ભાગ પડ્યા છે, 30 અને 30. એમ તો આખો મોટો ખૂણો કયો? APB.
આ APB મોટો ખૂણો કેટલાનો થાય? 60° થાય. તો મોટો ખૂણો કયો? APB આ કેટલાનો થઈ ગયો? 60°. હવે આપણે શું કહે છે દાખલાની અંદર? તો કહે છે AOB. શું કહે છે? AOB. તો આ મોટો ખૂણો આપણે શોધવાનું કહે છે. શું કહે છે? આ મોટો ખૂણો. હવે તમને ખબર છે એક આ ખૂણો મોટો અને એક આ ખૂણો મોટો, આ બંને એકબીજાના પૂરક કોણો છે. શું છે? પૂરક કોણો છે. હવે આ ખૂણો મોટો કેટલાનો? 60°નો છે. અને આ ખૂણો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું કહે છે. અને બીજું આ બંને એકબીજાના પૂરક કોણ છે. પૂરક કોણનો નિયમ છે કે પૂરક કોણના બંને ખૂણાનો સરવાળો 180° થાય. કેટલો થાય? 180° થાય. બરાબર છે. તો હવે એક કામ કરીએ, આ ખૂણો 60નો એમ તો 180 માંથી 60 બાદ કરી નાખો તો આ ખૂણો કેટલા અંશનો હોય? 120° હોય કે ના હોય? હા કે ના? હા, બરાબર છે. અને 120 વત્તા 60 કરી નાખું એમ તો તમારે કેટલા આવશે? 180 આવશે. આ બંને એકબીજાના પૂરક કોણ છે. પૂરક કોણના આ મોટો ખૂણો આ હોય કયો? APB. અને બીજો AOB. આ બંનેનો સરવાળો 180° થાય. આ 60નો હોય તો અને આ કેટલાનો હશે? તો એક કામ કરો, 180 માંથી 60 બાદ કરી નાખો તો આ કેટલાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ છે તમારો 120°નો. તો તમારો મોટો ખૂણો કયો? AOB બરાબર કેટલા થશે? 120° થશે. બરાબર છે. બીજું આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન વારંવાર રિપીટ થાય છે. બીજું પરીક્ષાની અંદર આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવશે એટલે તૈયાર તમે કરી લેજો. જવાબ તમારે પૂરક કોણના આધારે આપવાનો થશે. ઓકે ને? ઓકે, ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 19 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 19 ની અંદર શું કહે છે? બિનલીપ વર્ષમાં. શું કહે છે? બિનલીપ વર્ષ. હવે બિનલીપ એટલે લીપ વર્ષ નથી તો એ કેવું વર્ષ હશે? સાદું વર્ષ. કેવું વર્ષ હશે? સાદું વર્ષ. અને સાદા વર્ષની અંદર કેટલા દાડા હોય? 365 દાડા હોય. ઓકે ને? ઓકે. બે વર્ષ એક આપણા જોડે, એક છે સાદું વર્ષ ને એક છે લીપ વર્ષ. સાદા વર્ષમાં 365 દાડા હોય એટલે લીપ વર્ષમાં 366 દાડા. હવે બિનલીપ, બિન એક લીપ વર્ષ નથી તો એ કેવું હશે? સાદું. અને સાદા વર્ષમાં કેટલા દાડા? 365 દાડા. વર્ષમાં 53 સોમવાર આવે તેની સંભાવના કેટલી થાય? શું કહે છે? 53 સોમવાર આવે તેની સંભાવના કેટલી થાય? કે સાદા વર્ષમાં 53 સોમવાર આવે. હવે આપણને ખબર છે કે 12 મહિનાની અંદર, બરાબર છે, 12 મહિનાની અંદર કેટલા અઠવાડિયે હોય? બરાબર, 52 અઠવાડિયે હોય. કેટલા અઠવાડિયે હોય? 52 અઠવાડિયે હોય. 52 અઠવાડિયે હોય તો દરેક વાર વર્ષમાં 52 વખત આવવો જોઈએ. પણ અહીંયા એમ કહેતા સોમવાર 53 વખત આવે છે. આ મારું બેટું કોઈક અકડમ બકડમ બંબે બો, બરાબર છે, કોઈક લાગે છે આની અંદર, એમ માયા લાગે. ચલો એક કામ કરીએ, 53 સોમવાર આવે તેની સંભાવના કેટલી? તો એક કામ કરો, અહીંયા 365 તમને દાડા આપેલા સાદા વર્ષના. હા કે ના? હા. બીજું અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? 7. તો એને 7 વડે ભાગી લઈએ. ચલો 7 ચોક 28. 7 ચોક 28. ચલો 37માંથી 28 જો કેટલા વધશે? 36 ની અંદરથી 28 જોઈએ. બરાબર છે. 7 પંચા 35 થાય છે. થોડું અહીંયા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ છે. 7 પંચા 35 થાય છે. તો 7 પંચા અહીંયા 35 થાય છે. ઓકે, ચલો ચલો તો 7 પંચા 35. 37માંથી 35 જોઈએ કેટલા વધશે? અહીંયા 1 અને ઉપરથી કેટલા ઉતાર્યા? 5. ચલો હવે 7નો ઘડિયો બોલો. 7 એકા 7, 7 દુ 14. તો 7 દુના 14 એમ. ચલો 15માંથી 14 બાદ કરો તો 1. આ શું આવી? આપણી શેષ. શું આવી? શેષ. હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે તમે જુઓ એમ કે આખા 12 મહિનાની અંદર આપણા અઠવાડિયા કેટલા આવે? 52 અઠવાડિયા આવે. અને દરેક વાર કેટલી વખત આવવો જોઈએ? 52 વખત આવવો જોઈએ. બરાબર છે. તો આપણો જવાબ છે શેષ 1. તો હવે આપણો જવાબ ટોટલ પરિણામ ક્યાં છે? ટોટલ પરિણામ આપણા અઠવાડિયાના દિવસો 7. બરાબર છે. અને અહીંયા તમે જુઓ એમ વાર કેટલી વખત આવવો જોઈએ? 52 વખત વારમાં આવવો જોઈએ. બરાબર, દરેક વાર 52 વખત આવવો જોઈએ. પણ સોમવાર કેટલી વખત? 53 વખત આવે છે. તો એક કામ કરીએ, શેષ કેટલી વધી? 1. તો અહીંયા મૂકી દો 1. તો આપણો જવાબ આવશે 1/7. કદાચ જો તમને અહીંયા લીપ વર્ષ કીધું હોત, શું કીધું હોત? લીપ વર્ષ કીધું હોત. બરાબર છે. તો અહીંયા લીપ વર્ષની અંદર કેટલા દાડા લઈ લો? આપણે 366 દાડા લઈ લો. તો એને કેટલા વડે ભાગી નાખો? તો અહીંયા 7 વડે. તો ફરી 7 પંચા 35. બરાબર છે. 35માંથી 36 કેટલા વચ્ચે? 1. ઉપરથી ઉતાર્યા 16. ચલો 7 દુના 14. બરાબર છે. ચલો 16માંથી 14 કેટલા વચ્ચે? 2. તો આ આપણી વધી શેષ. તો આપણે આનો જવાબ કેટલો લખો? ટોટલ પરિણામ 7. અને કેટલા વધ્યા? 2. તો 2/7. બરાબર છે. અહીંયા સોમવારની જગ્યાએ તમે ગમે એ વારનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે. વર્ષની વાત કરે છે તો વર્ષના દિવસો અને અઠવાડિયાના દિવસો વડે ભાગી દેવાના. બરાબર છે. તો તમારો ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવી જશે. આપણો જવાબ કેટલો થશે? 1/7. બરાબર છે. આ આપણો થશે જવાબ એમ. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર જઈએ 20 ઉપર. મૌખિક જવાબ આપવાનો છે. ચલો શું કહે છે? કોઈ માહિતીમાં એક કરતાં વધારે મૂલ્યને સમાન મહત્તમ આવૃત્તિ હોય. કોઈ માહિતી આલે એક કરતાં વધારે મૂલ્યને સમાન મહત્તમ. બરાબર છે. એટલે કે સમાન મોટી આવૃત્તિ જેવી હોય? સમાન હોય.
ચેવી હોય મોટી આવૃત્તિ સમાન હોય બરાબર છે અને ચેવી હોય એક કરતાં વધારે હોય આવૃત્તિ સમાને હોય અને મોટી એ હોય અને એક કરતાં વધારે હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં માહિતીને શું કહેવાય માહિતીને શું કહેવાય તો આપણે ધોરણ 9ની અંદર આપણે ભણી ગયા હતા કે જ્યારે એક કરતાં વધારે બહુલક આવતા હોય અને એ આવૃત્તિ મોટી હોય અને પાછી સમાન હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં એ માહિતીને આપણે કહેતા હતા બહુ શું બહુ વહુ નહીં લ્યા બહુ કહું છું એમ બહુલકીય માહિતી કહેવાય એને શું કહેવાય બહુલકીય માહિતી કહેવાય ક્યારે એક કરતાં વધારે મૂલ્યને સમાન મહત્તમ આવૃત્તિ મળતી હોય ત્યારે આવૃત્તિ કેવી છે મોટી એ છે સમાને છે અને એક કરતાં વધારે વખત આવે છે તો એને કહેવાય બહુલકીય માહિતી કહેવાય એમ ચલો ડાયરેક્ટ ક્લીન બોલ્ટ કરવાનો હતો એમ ચલો એના પછી હવે એમ કહે છે કે જોડકા જોડો ઓહો તમારો પ્રિય પ્રશ્ન આવી ગયો બરાબર છે ક્વેશ્ચન નંબર 21 અને 22માં જોડકા જોડવાના છે ચલો જોડકા જોડો અને બ સાથે જોડવાના છે બે ક્વેશ્ચન અને હા મેં 3 વિકલ્પો એમ ચલો લંબઘનના પાર્શ્વપૃષ્ઠોનું પુષ્ફળ લંબઘનના પાર્શ્વપૃષ્ઠોનું પુષ્ફળ લંબઘન આવે એટલે લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ આવે LBH આવે તો આમાંથી LBH વાળું સૂત્ર કયું છે એક જ છે પહેલા જો ડાયરેક્ટ થ્રો મારવાનો છે લંબઘન આવે તો લંબઘનની અંદર આપણને ખબર છે શું આવે લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ LBH તો LBH વાળું સૂત્ર એક જ છે તો લંબઘનના પૃષ્ઠોનું જે પૃષ્ઠફળ છે બરાબર છે તો અહીંયા 21માનો જવાબ આપણો થશે ઓપ્શન નંબર C ની અંદર શેમાં થશે ઓપ્શન નંબર C ની અંદર તો અહીંયા 21 કરી અને તમારો જવાબ છે Cમાં શેમાં છે Cમાં કયો 2H કૌંસમાં L + B કયો થશે L + B તો લંબઘનના પાર્શ્વપૃષ્ઠોનું પૃષ્ઠફળ થશે 2H કૌંસમાં L + B લંબઘન આવે તો LBH આવે લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ બીજો કોઈ એવો જવાબ જ નથી ડાયરેક્ટ જવાબ આવે એવો છે આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 22ની અંદર આઈસ્ક્રીમના કોનનું ઘનફળ હવે આઈસ્ક્રીમનો કોનનો આકાર કેવો હોય શંકુ જેવો આઈસ્ક્રીમના કોનનો આકાર કેવો હોય શંકુ જેવો આઈસ્ક્રીમ ખાધી હોય તો કદાચ ખબર હશે એલિયન બીજા હોય પૃથ્વીના બીજા ગ્રહ ઉપર થયા તો કદાચ આઈસ્ક્રીમ વિશે ખબર ના હોય એમ બરાબર છે ઓકે ચલો આઈસ્ક્રીમના કોનનું ઘનફળ બરાબર છે તો આઈસ્ક્રીમના કોનનો આકાર કેવો હોય શંકુ જેવો હોય તો શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કયું 1/3 πr²h તો શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર કયું થશે πr²h તો ક્વેશ્ચન નંબર 22નો જવાબ થશે A 1/3 πr²h તો આ રીતના કરીને આપણે લખીશું ક્વેશ્ચન નંબર 22 કરી અને 22માનો જવાબ શેમાં છે A ની અંદર કયો 1/3 πr²h બીજું આ સૂત્ર કોનું છે બરાબર છે મને આવડતું નથી મને ખબર નથી બરાબર છે એના માટે તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવજો બીજું તમારા કોમેન્ટની અવશ્ય રાહ જોવો છું એમ મને લાગે કે તમે ભણો છો વિડીયો જુઓ છો અને વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર શાંતિ વિડીયો જુઓ છો અવશ્ય આ કોમેન્ટની વેટ કરું આ સૂત્ર કોનું છે તમે કોમેન્ટની અંદર લખીને બતાવશો એમ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર છે ફરી 23 અને 24ની અંદર જોડકા એને કોની સાથે જોડવાના છે બીની સાથે ક્વેશ્ચન 23 અને 24ની અંદર જોડકા છે બરાબર છે ચલો જોઈએ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ પહેલાં શું કહે છે વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ વિદ્યાર્થી મિત્રો વૃતાંશના ક્ષેત્રફળ માટે તમને 1/2 R અને L R છે શું છે આપણું વૃતાંશ શું છે વૃતાંશની અંદર આપણને ખબર છે કે લઘુ વૃતાંશ બી આવે અને ગુરુ વૃતાંશ બી આવે બરાબર છે તો 1/2 R અને L બરાબર છે L એટલે શું આવશે આપણી લંબાઈ બરાબર લેન્થ બરાબર છે ચલો તો હવે એનો જવાબ છે C ની અંદર વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1/2 R અને L બરાબર છે ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 24ની અંદર વૃતાંશના ચાપની લંબાઈ શું કહે છે વૃતાંશના ચાપની લંબાઈ બરાબર છે ચાપની લંબાઈ તમારે લાવી હોય બરાબર છે દાખલા તરીકે હું એક વર્તુળ દોરી દઉં શું દોરી દઉં વર્તુળ આ વર્તુળનું કેન્દ્રથી આપણે દાખલા તરીકે એક ચાપ દોરી દઈએ બરાબર છે અહીંથી આમ કરીને આમ એક ચાપ દોરી દઈએ હવે એમ કહે છે કે આ ચાપની લંબાઈ બરાબર છે શોધો એમ તો એક કામ કરો અહીંયા ઠીઠા હોય શું હોય ઠીઠા હોય તો એક કામ કરો ઠીઠાના છેદમાં કેટલા હોય 360 બીજું આ ચાપ દોરે છે કોના ઉપર વર્તુળ ઉપર અને વર્તુળનો ચોતરફનો એરિયા એને કહેવાય પરિઘ શું કહેવાય પરિઘ તો અહીંયા પરિઘનું સૂત્ર આવશે કયું 2πr કેટલું આવશે 2πr તો વૃતાંશના ચાપની લંબાઈ કેટલી આવશે અહીંયા થીટા છેદમાં 360 અને 2πr તો વૃતાંશના ચાપની લંબાઈ આવશે થીટા છેદમાં 360 અને 2πr તો 24માનો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર બીજું ખાસ કે અહીંયા તમને કદાચ આ રીતના છેદ ઉડાડીને પૂછી શકે છે તો અહીંયા કેટલા આવશે 180 આવશે કેટલા આવશે 180 તો તમને આના રિલેટિવ આવો જવાબ બી મળી શકે છે બરાબર છે કે થીટા πr/180
ક્યારે કે જ્યારે આ બંનેના છેદ ઉડાડ્યા હોય ત્યારે. પણ દાખલામાં તમને અહીંયા 360 આપેલા છે ને કે આ બેના છેદ અહીંયા ઉડે છે, એવો બી પરીક્ષામાં તમને જવાબ આપી શકે છે. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બીજું તમારા કોમેન્ટની રાહ જોઉં છું કે મારા આ વિડીયો, મારા આ પ્રશ્નપત્ર, બીજું 1 થી 6 એ 6 પ્રશ્નપત્રનો સેક્શન એ અપલોડ કરેલો છે. જો ખરેખર તમને એવું લાગતું હોય, દિલથી તમારો આત્મા કહેતો હોય કે જાને અંજાને આ વિડીયો અમારા સ્ટડીની અંદર હેલ્પફુલ થયા છે, તો તમે અવશ્ય દિલથી, દાનતથી તમારી કોમેન્ટની અંદર મને જણાવજો. આગળ હવે આપણે, જો તમારે સેક્શન બી ભણવો હોય, બરાબર સાહેબ, તમારી મેથડ સેટ થાય છે તો અવશ્ય તમે કોમેન્ટની અંદર કેમ આના આગળ હવે આપણું પ્રશ્નપત્ર 7 નથી, તો આટલે આપણા પ્રશ્નપત્રનો સેક્શન એ પૂરો થાય છે. તમારે કમ્પલસરી જો આગળ સ્ટડી કરવી હોય સેક્શન બી માટે, બરાબર છે, તો અવશ્ય કોમેન્ટ મારજો એમ કે સાહેબ અમારે સેક્શન બી તમારી મેથડ સેટ થાય છે અને ભણવાની અમારી બહુ જ ઈચ્છા છે, કેમ કે તમારા વિડીયો અમને બહુ જ હેલ્પફુલ થાય છે. ચલો મળીશું આગળના ટોપિકની અંદર. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, તથાસ્તુ.